یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد ہی ہے، یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد ہی ہے۔ صحابہ کرام اپنے یقین کی تقویت کے لیے ایمان کے سیکھنے کے عنوان پر خود مسجد سے جڑتے تھے اور گشتوں کے ذریعے صحابہ کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑتے تھے۔ جتنی مسجد کی جماعتیں ہیں، فرد ہو یا جماعت ہو، وہ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے گشت اور ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرنے کے لیے ہیں۔ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے۔ ملاقات مسجد کے باہر کے نقشوں سے یقین کے بگڑنے کے ماحول سے نکال کر مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا، یہ ہمارے گشتوں کا اصل مقصد ہے۔ صحابہ کرام کے ایمان کے سیکھنے کا معمول بتلا رہا ہے کہ صحابہ کرام صحابہ گشت کرتے تھے اور کہتے تھے قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں، کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آئیں۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، عمر بن خطاب، ابی بن کعب، ابو ہریرہ، بڑے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ یہ صحابہ پر گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں تمہیں مسجد میں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں ایمان کے حلقوں میں تاکہ اس سے میرا ایمان ترقی کرے، اس سے میرے ایمان کے اندر زیادتی ہو۔ میرے دوستو عزیزو، ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ مسجد کو ملاقاتوں کے درمیان عمل سے خالی نہ چھوڑے۔ ایک مسجد میں اگر ایک وقت میں کم سے کم 8 ساتھی 1 گھنٹہ بھی مسجد کے لیے فارغ کرتے ہوں، یہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑیں، بلکہ ملاقاتوں کے دوران مسجد کے اندر ایمان اور تعلیم کا حلقہ جاری ہو اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو ان حلقوں میں لا کر جوڑا جائے۔ یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہو کر مغیبات کو سنیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی کو یہاں رہ کر سنیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ یقین کے بدلنے کی جگہ مسجد ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے اور صحابہ سے فرماتے تھے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں۔ وقت ثقیف نے کہا تھا نماز نہیں پڑھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، جہاد نہیں کریں گے، اپنے بت کو نہیں توڑیں گے، ان تمام شرائط کے ساتھ اسلام لانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور فرمایا کہ ہمارے مسجد ان کے دلوں کو بھی اسلام کے لیے نرم کر دیں گے اور قریب یہ صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی دیں گے، جہاد بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، سارے اعمال کریں گے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل اللہ کے دین پر چلنے کے لیے مسجد کے ماحول سے تیار کیسے نہیں ہو سکتا؟ تو خیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سننے کی وجہ سے کان بند کیے ہوئے تھے کہ میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا۔ قریش نے کہا تھا کہ ان کی بات نہ سننا، ان کی بات زہر کی طرح اثر کرتی ہے۔ تو خیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کان بند کر لیا آپ کی بات کے سننے سے اور مجھے آپ کی دعوت سے سخت نفرت تھی، میں سننا نہیں چاہتا تھا، لیکن جیسے مسجد میں داخل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، مسجد میں داخل ہوتے ہی میرے دل نے یہ کہا کہ ان کی بات سننی چاہیے۔ چنانچہ بات سنی اور سن کر اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کو جا کر دعوت دی اور چند سال میں 80 خاندان اس تنہا فرد کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہوئے۔ ابھی تک کام کرنے والوں کی طبیعتوں نے اس کو اپنی طبیعت پر لیا نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی نئی چیز ہے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کا معمول یہی ہے، صحابہ کرام کا معمول یہی ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت میں یہی ملتا ہے کہ وہ مسجد کے اندر مسجد میں لانے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار میں تعلیمی گشت کرتے تھے، کہتے تھے کہ اے بازار والو، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم تم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ ہر شخص کو مسجد کے فضائل خوب بتلاؤ۔ مسجد کی طرف قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف قدم اٹھانے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ میرے دوست ہمیں بھی اندازہ نہیں ہے ایک آدمی کا قدم مسجد کی طرف اٹھوا دینا اللہ کی رحمت کو اس کی طرف دوڑا دینا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنا حدیث فرمایا کہ جہاد ہے، مسجد کی طرف چل کر آنا جہاد ہے، اور مسجد کی طرف جو آدمی چل کر آئے
علم کے بعد سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے. یہ فرمایا حدیث میں کہ اس کو ایک کامل حج کا ثواب ملے گا. اس لیے اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. رواج کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں مسلمان ہیں وہاں دین پہنچا دو، کہ تبلیغ بات کا پہنچا دینا نہیں ہے. مولوی صاحب فرماتے تھے کانوں تک پہنچانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، دلوں میں اتارنے کا نام تبلیغ ہے. دلوں میں اترنے کی جگہ مسجد ہے. اس لیے رواجی طریقہ یہ ہے کہ بات جہاں مسلمان ہیں وہاں پہنچا دو. سنت طریقہ یہ ہے کہ تیار کر کے اپنے ماحول میں لے آؤ. اس لیے تمام مسجد کی جماعتیں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. جس مسجد میں ایک وقت میں 8 ساتھی وقت دینے والے ہوں، یہ لازم نہیں کہ پرانے ہوں، ایمان والے ہیں، مقامی حضرت لگے ہوئے ہیں، ایسے ساتھیوں کو چاہیے کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ایک ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو مسجد کے ماحول میں لانے کی کوشش کریں. جو عالم آمادہ ہو جائیں ان کو مسجد کے ماحول میں لا کر ایمان کے حلقوں میں بٹھاؤ. یہاں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کے احکام کی یہاں دعوت دو، یہاں دین سکھلاؤ. مسجد اصل میں صحابہ کا معمول تھا، مسجد کے ماحول میں بات کرنا اصل سمجھا جاتا تھا. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم غفلت کے ماحول میں بات کو پہنچا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات پہنچا دی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب العزت نے دلوں کے بدلنے کی جگہ مسجد کو متعین کیا ہے. حدیثوں میں اور قرآن میں بے انتہا ملتا ہے کہ اصل میں اللہ کے تعلق سے پیدا ہونے کی جگہ مسجد ہے. آپ کے صحابہ دینی اور دنیاوی ہر ضرورت کے لیے مسجد کی ہی طرف آتے تھے. بارش رکوانی ہو تو مسجد کی طرف آتے تھے، بارش شروع کرانی ہو تو مسجد کی طرف آتے تھے، قرضہ آ جائے تو مسجد کی طرف آتے تھے. صحابہ کرام کے واقعات اٹھا کر دیکھو، صحابہ کرام کا ہر دینی دنیاوی مسئلہ مسجد سے ہی متعلق تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں پہلی صفت بیان کر رہا کلمہ لا الہ الا اللہ کہ اس صفت کے حاصل کرنے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر ایمان کے حلقہ قائم کرو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. میرے محترم دوست বলেন যে এই ইয়াকিন যে পরিবর্তন হবে ওই যে ইয়াকিন পরিবর্তন করার জায়গা হলো মসজিদ. মসজিদের মধ্যেই ইয়াকিন পরিবর্তন হয়. এই জন্য মেরে মহতরম দোস্ত বলবো বলে যে মসজিদের মধ্যেই ইমানের হালকায় যখন বসবে, মসজিদের পরিবেশে আসবে, তো তখনই তার ইয়াকিনের মধ্যে, তার ইমানের মধ্যে পরিবর্তন আসবে. দুনিয়ার জিনিসের উপরে ইয়াকিন, এদের পরিবর্তে আল্লাহর উপরে ইয়াকিন আসবে. এই জন্য মসজিদই হইল ইয়াকিন পরিবর্তন হওয়ার জায়গা. এই জন্য বলেন যে আমরা যে গাস্ত করি মসজিদের জমাত, আমরা মসজিদের বাইরে গাস্ত করি, আমাদের গাস্তের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের গাস্তের উদ্দেশ্য শুধু গাস্ত করা নয়, মানুষের সঙ্গে মোলাকাত করাই নয়, সে যে যেখানে আসে সেখানে তাকে দিনের কথা পৌঁছায় দেওয়া, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়. আমাদের এই গাস্তের উদ্দেশ্য হলো বাহিরের মাহল থেকে, বাহিরের পরিবেশ যেখানে ইমান নষ্ট হয়, ইমান ধ্বংস হয়, এরকম বাহিরের পরিবেশ থেকে লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা. যদি কোনো মসজিদে এরকম 8 জন সাথী কমসে কম হয়, এটা কোনো পুরানো হওয়া জরুরি নয়, প্রত্যেক ইমানওয়ালাই যে কোনো ইমানওয়ালা হইতে পারে. বলেন যে ভাই সময় লাগাইছি অথবা লাগাই নাই, ইমানওয়ালা হইলেই হয়. মসজিদের মধ্যে বলে যে তালিমের হালকা এবং দাওয়াতের হালকা, ইমানের হালকা লাগায় বাকি সাথীরা বাহিরে যায় লোকদেরকে গাস্ত করে করে মসজিদে নিয়ে আসবে ইমানের হালকার জন্য, মসজিদে ইমানের হালকাতে বসাবে. বলেন যে ভাই এটা সাহাবাদের তরিকা, ইমানকে হাসিল করার, ইয়াকিনকে বানাইবার সাহাবাদের তরিকা এটাই ছিল. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত উবাই ইবনে কাব, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, বলে যে এই সমস্ত বড় বড় সাহাবারা তারা মসজিদের মধ্যে লোকদেরকে এনে সেখানে ইমানের হালকা বসাইতেন এবং তারা বলতেন উঠো আমার সঙ্গে, চলো আমার সঙ্গে, বসো আমাদের সঙ্গে কিছু সময়, আমরা আমাদের রবের উপরে ইমান আনি. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কথা বলতেন যে আমি তোমাদেরকে মসজিদে ইমানের হালকাতে এই জন্য জমা করছি যাতে আমার ইমান বৃদ্ধি পায়, আমার ইয়াকিন বাড়ে আল্লাহ তাআলার উপরে. তো ইমানকে বাড়াইবার জন্যই তারা মসজিদের পরিবেশের মধ্যে লোকদেরকে আনতেন.
হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ওই সমস্ত কাফের বন্দীদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখতেন, কেন? এই জন্য যে যাতে মসজিদের পরিবেশ, মসজিদের আমাল তাদের দিলকে ইসলামের জন্য নরম করে দেয়। কবিলায় বনু সকিফ যখন আসলো, বলে যে তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখলেন, তারা বললো যে আমরা ঈমান আনতে রাজি আছি, কিন্তু আমরা নামাজ পড়বো না, যাকাত দিব না, এবং আমরা জিহাদ করব না। তো এই সমস্ত কথা তারা বললো যে এই শর্তে, এবং আমরা আমাদের মূর্তিকে ভাঙবো না, এই শর্তে আমরা ঈমান আনতে পারি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখলেন, কেন? এই জন্য যে আস্তে আস্তে তাদের মসজিদের এই পরিবেশের দ্বারা, মসজিদের আমালের দ্বারা তাদের দিল ঈমানের জন্য, ইসলামের জন্য তৈরি হবে, এবং তারা ঈমানও আনবে। যেগুলিকে তারা করবে না বলতেছে, এগুলিও তারা করবে, নামাজও পড়বে, যাকাতও দিবে তারা, এবং তারা জিহাদও করবে, এই সব কাজই তারা করবে। মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, কবিলায় বনু সকিফকে মসজিদে জমা করছেন এবং মসজিদে রাখছেন, যাতে তারা মসজিদের আমাল, মসজিদের পরিবেশের দ্বারা তাদের দিল ইসলামকে কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। তো মসজিদের এই পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে মানুষের দিলের ভিতরে ইকিন পয়দা হয়, মসজিদের মধ্যে ইকিন বদল হয়। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, তুফাইল ইবনে আমর দৌসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি যখন মক্কাতে আসলেন, তো কাফেররা হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাকে খুব ভয় দেখাইল। বলে এর কথা শোনো না, এর কথার মধ্যে জাদুর আসর, বলে যে এর কথা শুনলে মানুষের পরিবর্তন এসে যায়। আর তারপরে বিভিন্ন রকমের ভয় তাকে দেখাইল। হযরত আমর দৌসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তো তুফাইল ইবনে আমর দৌসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, ওই যে তাদের এই সমস্ত কথা শুনে আমি কানের মধ্যে, আমার দোনো কানকে আমি বন্ধ করে নিলাম, যাতে অনিচ্ছাকৃত ভাবেও ভুল ক্রমে যেন তার কথা আমার কানের মধ্যে না পড়ে। কিন্তু বলেন যে যখন তিনি মসজিদে গেলেন, মসজিদে হারামে দাখিল হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবা শরীফের সামনে নামাজ পড়তেছিলেন, তো বলে যে মসজিদে হারামে দাখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওনার দিলে এই কথা আসলো যে না, এনার কথা শোনা চাই। যদি ভালো হয় তাহলে আমি গ্রহণ করব, যদি ভালো না হয় তাহলে তো আমি একজন বিচক্ষণ লোক, তো কাজে আমি সেটাকে গ্রহণ করব না, কিন্তু শোনা চাই। তো মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলে যখন মসজিদে ঢুকছে তখনই দিলের মধ্যে এই ঘটনা আসছে, তো কানকে খুলছে, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনছে, আর ওইখানেই তিনি মুসলমান পেয়ে গেছেন। এবং শুধু মুসলমান হন নাই, বলেন এরপরে নিজের কওমের মধ্যে উনি মেহনত করে 80 পরিবারকে ইসলামের মধ্যে দাখিল করছেন। অল্প সময়ের মধ্যে 80 পরিবার ইসলামে দাখিল হয়ে গেছে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, বলেন যে তবলিগ রেওয়াজি ভাবে নয়, তবলিগের অর্থ এই নয় যে কথা পৌঁছে দেওয়া মানুষকে। মেরে মুহতারাম দোস্ত, মানুষের কানে কথা পৌঁছে দেওয়া। হযরত মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলছেন এই কথা, বলে যে তবলিগের অর্থ এই নয় যে কানে কথা পৌঁছাইয়ে দিলাম, বরং তবলিগের অর্থ হলে এই দিলের মধ্যে কথা নামায় দিলাম, ঢুকাই দিলাম, ভরে দিলাম, দিল পর্যন্ত পৌঁছায় দিলাম, দিলের ভিতরে কথা এসে যায়। তো দিল তো ইয়াকিনের জায়গা। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমাদের এই মেহনতের তরিকা, বলে যে সাহাবাদের তরিকা হবে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তরিকায় মেহনত করছেন, সেই তরিকাই হলো দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে মসজিদের দিকে মানুষকে আনা, মসজিদের দিকে মানুষকে আনা গাছটের উদ্দেশ্য। আমাদের গাছটের উদ্দেশ্য শুধু মানুষকে যে মোলাকাত করে, সাক্ষাৎ করে তার কানে কথা পৌঁছায় দেওয়া, তার পরিবেশের মধ্যে সেখানে যে সে যেখানে আছে ওখানে তাকে কথা পৌঁছায় দেওয়া, এটা তবলীগ নয়, এটা গাছটের উদ্দেশ্য নয়। গাছটের উদ্দেশ্য হলো, বলে যে আমরা বাহিরের পরিবেশ থেকে যেখানে কিনা ঈমান নষ্ট হওয়ার সব রকম সামান, সব রকম জিনিস সেখানে মজুদ, সে ওটার মধ্যে মশগুল আছে, তাকে ওখান থেকে তৈরি করে মসজিদের দিকে আনতে হবে। এই জন্য মসজিদের মধ্যে বলে যখন আমরা কাজটা করবো, মসজিদকে আমরা খালি না রাখি, যে মসজিদ খালি সবাই চলে গেলাম কাজটার মধ্যে, মানে মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা, মসজিদের মধ্যে ইমানের হালকা, এটাকে মসজিদের মধ্যে আগে কায়েম করি। কিছু সাথী মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা, ইমানের হালকার মধ্যে বসে এবং তারা ওই হালকাকে বানায়, আর বাকি কিছু সাথী তারা বাইরে
কাষ্ট করে করে লোকদেরকে মসজিদের দিকে আসবে এবং মসজিদের ওই ইমানের হালকায় আইনে বসাবে। এটা আমাদের কাস্টের তরিকা। উনি বলেন যে ভাই আমাদের সাথীরা এখনো বুঝতে পারতেছে না এই কথাটা, যে মসজিদের মধ্যেই ইয়াকিন পরিবর্তন হয় এবং মসজিদের পরিবেশেই ইমান মানুষের দিনের ভিতরে দাখিল হয়ে যায়। এখনো এরকমই আমরা বুঝতেছি, বাইরে আমরা কাষ্ট করতে থাকবো, যে যেখানে আছে সেখানে আমরা তাকে ইমানের কথা বলে ছেড়ে দিব না। মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝবো বলে যে মানুষকে মসজিদের দিকে আনি। মসজিদ যে কত বড় জিনিস, মসজিদের ফাজাইল মানুষকে শোনায়। কে মসজিদের দিকে যখন ইমান শিখার জন্য, দিন শিখার জন্য কদম উঠাবে, তো বলে যে একটা কবুল হজের সওয়াব তাকে দেওয়া হবে। এবং যে কিনা মসজিদের দিকে কদম উঠায়, তো আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া আসতে থাকে। আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়াইয়া আসতে থাকে। এবং যে মসজিদের মধ্যে আসে, তো আল্লাহ পাকের রহমত তার উপরে নাযিল হয়। তো মসজিদের ফাজাইল মানুষকে শুনে শুনে মসজিদের দিকে আনি, যে মসজিদে কদম উঠবে, তো মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝবো আল্লাহ পাকের রহমত তার দিকে দৌড়ে আসবে। মসজিদের দিকে আসবে, তো সে দিন শিখার জন্য আসতেছে, ইমান শিখার জন্য আসতেছে। তো সে তার এই আশা দ্বারা আল্লাহ পাক তাকে একটা কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তাআলা তাকে দান করবেন। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুঝবো মসজিদের ফাজাইল শুনে শুনে মানুষকে মসজিদের দিকে আনি এবং মসজিদে এনে জমা করি। এরকম না যে বাইরের মাহলে, বাইরের পরিবেশে সেখানে কথা বলে তাকে ছেড়ে দিলাম। বলে না ভাই, মসজিদের মধ্যে আমাদের পরিবেশ কায়েম করে তালিমের হালকা জমায়। মেরে মহতারাম দোস্ত উনি বলেন যে কোরআনে পাকের মধ্যে বহু দিয়ে এরকম আছে যে ভাই মসজিদের মধ্যে কি আমাল হবে, মসজিদের আমাল এই সম্পর্কে কোরআনে পাকের মধ্যে বলা আছে। এরকম ভাবে হাদিসের মধ্যেও আছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বলবো বলে যে এই মসজিদের মাহল, মসজিদের আমালের দিকে মানুষকে বাইরের পরিবেশ থেকে যেখানে সে আছে সেখানে তো সে ওই জিনিস থেকে হওয়াই বুঝতেছে, তার ওই ব্যবসা থেকে হওয়া বুঝতেছে, তার ওই সমস্ত জিনিস থেকে হওয়া বুঝতেছে। ওইখানে তো তার ইয়াকিন নষ্ট হইতেছে। মসজিদের পরিবেশে আসবে, আল্লাহ থেকে হওয়া বুঝবে, আল্লাহই করেন, আল্লাহই পারেন, আল্লাহই সফলতা দেন। বলে এই কথা তো দিলের মধ্যে তখনই বসবে যখন মসজিদের আমালের মধ্যে, মসজিদের পরিবেশে আসবে।